त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेदं च परं च धामं त्वया तत् विश्वमनन्तरूपं परम ब्रह्म परम दयाल श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पंकजरे मोर अनंत कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मांकर श्रीपाद पंकजरे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दंकर श्रीपाद पंकजरे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर श्रीपाद पंकजरे कोटि कोटि प्रणाम। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुरंकर 136तम शुभ जन्म महोत्सव यही लथांग केन्द्र आनुकूल्य जहाँ सुंदर भाव परिचालित होची तार वरेण्य परिचालक महोदय समस्त प्रिय भाजन सम्मान्य ऋषिकेशदा परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुरंकर पूतपांजधारी ऋतिक देवता मंडली सम्मान्य कर्मी मंडली भक्तिमती माँ मैंने छोट छोट पिला मैंने सभी को मोर सविधि प्रणाम शुभेच्छा सुहेवादन आनंदित जय गुरु ज्ञापन करे। मोर परम सौभाग्य एक तीर्थभूमि रे आज पहुँचबार सुजोग लाभ करिछि। बहुबार शुणी ए जगार बहु भक्तमणिषों द्वारा परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुरंकर भावादर्श को भावायित करने सदा सर्वदा गुंडुची मूषा भली बानर सेना भली लगी रही देखिबार बहुत आकुति भी मोर थिला एवं गोटे सुजोग क्रमे थारे सम्मान्य ऋषिकेश दादा सहित देखाला से कहले ए सत्संग को आसवाई मोर ड्यूटी भितर कार्य व्यस्तता भितर समय तो टिके कम हुए। मु एमकेसीज मेडिकल कॉलेज रे पाठ पढ़ुली। आज तांकर 25तम विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव परिपालित होता। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देवंकर आशीर्वाद नहीं सेठी सब जिनस चली मेडिकल कॉन्फ्रेंस बा मेडिकल कैंप थिला कॉन्फ्रेंस है ही नहीं तो से कैंप रे योगदान करिवार मोर भी कार्यक्रम थिला तेणु सेठू जाई तापर आसी आपण मानक पाखरे पहुँचबार सुजोग लाभ कली परम प्रेमंकर ऐश्य प्रेरणारू। बहु मान्यगण्य व्यक्ति ये अच्छा जो मैंने श्री श्री ठाकुर को जीवन में बहुल भाव धरी निजे उपभोग करी श्री श्री ठाकुर को जीवन में लाभ करी सुख शांतिर भितर अजस्र उत्साहर सहित जीवन को उपभोग करिसेंती आगे मुझे कौन कहीपरि किंतु मु जहाँ बुझी परम प्रेम श्री श्री ठाकुर को नहीं जदि आपण मानक किसी साहाय्य करे से निश्चय भाव कृतकृतार्थ हो उठिबी जे परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर प्रत्येक प्रति जीवसत्तार एक जीवांत उद्यम आकांक्षा हेबा दरकार आ निश्चित भाव से प्रत्येक जरूरी एथिरे तिलमात्र संदेह नहीं। मु जहाँ बुझुची आपण माने प्रत्येक ताहा ही बुझंती निश्चित भाव में परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर भावादर्श यही जोठी तांका पाखक जी आसे से निश्चित भाव में सुनार मनीष ही उठे। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव गत वर्ष आपण मैंने देखी आसी ये माँ देह खराब थिला एवं से समय बहुत दिन धरी भुवनेश्वर मंदिर में रहिले लोक मान सहित कथबार्ता चलला मत बेले बेले सुजोग मिले कौ गुरु भाई माँ देह खराब हेले किसी कथा कहती तांको विषय कथा हेबाई जड़े भाईंकर बापा गोटे बड़ हॉस्पिटल रे भर्ती होता ब्रेन ऑपरेशन होता है ट्यूमर थाए एवं जहाँ से स्थिति मत से जगह कहले जेहेतु आचार्य देव कहले सहित कथा कथा प्रसंग रे से कहले जे यही भली सिचुएशन रे अछंती वेंटिलेटर रे अछंती देह खराब होईची आउ डाक्टर सार कहउचंती जे बहुत सीरियस अवस्था रे अछंती जहाँ जहाँ तांकर रिपोर्ट और कथबार्ता जानिली जे आम मानकर मेडिकल साइंस रे जब ब्रेन डेथ अवस्था कह जाए से भली सिचुएशन अच्छी ब्रेन फंक्शन करूना खाली हार्ट आउ लंग्स ये भाया सिचुएशन चलुची लंग्स तो वेंटिलेटर रे काम करुच्ची एवं हार्ट जहाँ फंक्शन करुच्ची से भी औषध देवाक पड़ुची तो मेडिकल साइंस हिसाब से भाविले आउ किसी भैल्यू ना किसी समय पर गोटे दिन 2 दिन पर निश्चित भाव में 24 घंटा भितर जीवन चलीज सेठी कौन कथा कहबी से जगह से आचार्य देव कहते जो टिके निमिष टिके ता भितर पॉजिटिविज्म दे पारिबु तारी कथा कह तेणु
ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଆସେ, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସୁ ବା ଭଲ ପାଇବାର ବହୁତ ସହଜ ସୁଖ ପାଇକି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ପଜିଟିଭିଜିମ୍ ନେଇକି ଯାଏ। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଦେଖୁ, ଦର୍ଶନ କରୁ, ଆମର କଥା କହୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଚାହାଣୀରେ, ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଆହୁରି ଜୋଶ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଆସେ। ଜୀବନଟାକୁ ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। କୌଣସି ବାଦାନୁବାଦ, ଧର୍ମ, ଏସବୁ ବିଜ୍ଞାନର କଥା ଭାବିଲେ ଜୀବନରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସୁଖ ଚାହେଁ, ଆନନ୍ଦ ଚାହେଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫେସନାଲ କାମରେ ଯାଉଛି, ମୋତେ ମୋର ସିନିୟର ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧା ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି, ପରିବେଶ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦରକାର। ନ କହିପାରୁଥିଲେ ବି ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ସେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଦେଇପାରିବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଉତ୍ସ ଅଛି। ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ଯୁଗରେ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ପସରା ଖେଳିକି ବସିଛନ୍ତି ପରମବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ। ଜୀବନରେ ଏଭଳି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରି ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସର ଭିତରେ ଦେଇ କର୍ମକୁ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରି ଆଉ କେହି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମୟରେ ତୋଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ କହୁ ସତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମିଛ କହିଲେ ମହାପାପ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଗଲେ କି ଝିଅଟେ ଗଲେ, ଯୁବକ ଉନ୍ମତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛି, ଆସିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବସୁଛି, ତାରି କଥା କହୁଛି, ସତ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମାରିଲି। ସେଥିରେ ନା ଛୁଆର ଲାଭ ହେଲା, ନା ସେ ଝିଅର ଲାଭ ହେଲା, ନା ପରିବେଶର ଲାଭ ହେଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ସେ ସତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ସତ କଥା କହିବା ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ କାମ କରିବା ଆହୁରି ଭଲ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ସତ୍ ଥାଏ, ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଥାଏ, ମୋର ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନର କଥା ଉଠେ, ତାହା ଯଦି କରୁଛି ସେ ସତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ପେପର ମିଡ଼ିଆ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ କଦର୍ଯ୍ୟର କଥା ବାରମ୍ବାର ରେଖାପାତ କରାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଉନି। ଯିଏ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କାମ, ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଆହୁରି ଖରାପ କାମ କହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭାଇରାଲ ହେବି ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତ ସେ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହୁଏ ନା। ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଥି ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବା, ତାରି କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛେ। ଏବେ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କେମିତି କରିବା। ପରମ ପୂଜ୍ୟବାସୀ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହା କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସର ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥା କହୁଛେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାରେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପାଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କହୁଛେ ଯେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ଟା ହେଲା ଦୁଃଖର କଥା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଠାକୁର କହିଲେ 3ଟା 4ଟା ବିଶେଷ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନତା ଦୁଃଖର କାରଣ। କିଭଳି ମୋର ସନ୍ତାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ହୁଏ, କିଭଳି ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, କିଭଳି ମୋର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହାର ବିଧି ଅଛି ତାହା ଯଦି ମୋତେ ପରିପାଳନ ନ କରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଅଜ୍ଞତା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅହମିକା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଗୁଚ୍ଛ ମୋ ଭିତରେ ଗୁଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଭିତରେ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ସେ ଭାବଟା ମୋର ପଳେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ବି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ପରିବେଶ ଯଦି ସଜଡ଼ା ହେଇନି, ପରିବେଶ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ରେ ଚଲାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ମୋଠି ବାଡ଼େଇ ଦିଏ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ଏବଂ ଏ ସବୁକୁ କାଟିବାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା
ଯଦି ଖୋଜିବା ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶରେ ପୁରା ଗୁଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷର ଅଜସ୍ର ବାଣୀ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ, ସକାଳୁ ଉଠିବି କ'ଣ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଥରେ ଆସାମର ପରିକ୍ରମାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୌହାଟୀଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି। ଏବଂ ଗଲାପରେ ଦେଖନ୍ତି ଘରର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି, ଟ୍ୟାପ୍ଟା କିନ୍ତୁ ପାଣି ଠପ୍ ଠପ୍ ପଡ଼ୁଛି। ପଚାରନ୍ତି ଏଇଟା କାହିଁ କେବେ ଠିକ୍ ହେବ? ସିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଏ ଅନୁସାରେ ଦିଆହେଇଛି, 3 ଦିନ ପରେ ହେବ। ବହୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ପରମ ପୂଜ୍ୟବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପଇସା ମୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନାହିଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ୱେଟ୍ କରିଥିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରାବଧାନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ଟ୍ୟାପ୍ ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋ ଭିତରେ ଫାଙ୍କ ରହିଲା ସେଇଟା ମୋର ପିଲାଛୁଆର ଜୀବନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷଟା ସେଇଟା କରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାପରେ ପୁଣି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। এইভাবে সুনা মଣିষ করিবার এক বিরাট প্রয়াস পরম প্রেম শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর ভাবাদর্শরে আজি চালিছি সেই পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব এবং আচার্য পরম্পরার ভিতর দেই আমମାନଙ୍କ ভিতরে জীবনের যেতে কলুষিত কালিমা সবু অছি তাকু দূর করিবা পাই তাঙ্ক সহিত যুক্ত হেবার ভিতর দেই তাঙ্কু অনুধাবন করিবার ভিতর দেই তাঙ্ক আখিরে আখি মিশাই দেবার ভিতর দেই আমମାନଙ୍କ ভিতরে যে প্রেরণা ভাব সৃষ্টি हुए कर्म प्रवणता सृष्टि हुए सेटा आम जीवन को सुष्ठु सुंदर कर दिए भाव प्रवणता जदि पॉजिटिविज्म देकी जाए आम निश्चित भाव में सुखर शांति आनंद रहू अगस्ट 15 जनवरी 26 हो बा आर्मी एयर ऑफिसर छिड़ा होता बेले जितेबाला वंदे मातरमर कथा हुए आम हृदय निश्चित भाव में प्रकम्पित हो उठे मो देश मो माटीर कथा भावी सेमती मो ठाकुर कथा भावी मो ठाकुर ये चाहती सेटा मो भीतर गुंजरित हो उठे जितेबाला जीवंत प्रति आचार्य देव सहित मु आसक्त हो उठे पथर प्रदर्शित हो कम चलने को निश्चित भाव में आगे चले मोर जीवन सुष्ठु सुंदर हो उठे जीवनटा आगू आगू गढ़ी चले दीक्षा पत्र कार्यक्रम आम मान कहगला जे आम प्रति मनीष पाखे युक्त हो तार आनंदर कथा तार सुखर कथा मो भीतर बांटा चाहिए मुझे सुखर शांति आनंद रहा चाहे मो परिवेश जदि भलरे न थाए मु ठीक रे रहे ना जितेबाला मद पीवा करा जाए गोटे सांग आउ जन को मद दिए निज पैसा दिए बहुत आदर भरे डाकिकी दिए एवं तापरे खाइला परे से सांगर देह देह खराब हुए परवर्ती समय जहाँ डाक्तरी विज्ञान रे कह जाई पारे बा पैसार खर्च होगा जो हो बा परिवेश को से माने जो भाव कलुषित करती से कथार भीतर दे कहार भी मंगल हुए ना खराब करने खराब काम करने जदि एते प्रवणता तांको भितरे आसी जाउची आमे माने भल करिवार प्रवणता आम मान भीतर आसवा दरकार कि नाई सेटा आम माने निश्चित भाव में निजे हृदयंगम करवा उचित से परम प्रेम परम पूज्यपाशी से आचार्य देवंकर ये निर्देश दीक्षा पत्र माध्यम भीतर दे प्रति मनीष को सुष्ठु सुंदर करवा जमी मोर परिवेश आलोकित हेले ये जो खराब जिनस अच्छी परिवेश जो कलुषित हो उठी से दूरे दूरे जीव परम पूज्यपाद श्री श्री अविंदांकर जहाँ भी निर्देश से आमको जड़े युव प्राण भाव में आम मान को जो शिखे देउछन्ति जे एमती एमती करने को हुए मोर गाँ हूँ भुवन सेठी दीक्षा पत्र कार्यक्रम में मुझे जाए ये जो सेंट्रल कर्मी मैंने आम भावुचे जो छोट छोट पिला माने निजर घर छाड़ी आम मैंने आमर किए पुओ को हुए तो छाड़ी पारूना कि सब आसिक आसी था गोटे कथा कहले आखि छल छल हो उठला कथा उठला जे आम मैंने जो माने भाई अच्छे कर्मी मैंने अच्छा तांकर को पुओटा भल कम राही ठाकुर सहित युक्त होना बा जो गुरु भाई सी बहुत ठाकुर को नहीं चलुले छुआ एपट सेपट हो जाए विभिन्न प्रकार कथा शुणु से मैंने से कथा से दिन कहते जे मु व्यक्तिगत भाव में मोर जदि से भाई से कर्मी जनक से जो गुरु भाई जनक जो जो मैंने अच्छा से मैंने जदि मोर भाई सी जदि मार मु मोर काकू हिसाब से दादा हिसाब से मु कौन करी
ମୁଁ ସେ ଭାଇ ସେ ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ସିଏ ଯଦି ସେ ପୁଅକୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଆଣିଛି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ବି ସତରେ କେତେ ଦୂର କରିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ଧାରାର କଥା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନର ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ହୋଇଉଠେ। ଆଜି ନ୍ୟୁରୋସାଇନ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମନଟାକୁ ଠିକ୍ କଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରି ମୁଁ ଆରାମରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମନକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ହେଉଛି ମନନାଥ ତାରୟତି ମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର କଥା, ତାକୁ ପରମପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାବାତ୍ମକ ନାମ ଆହୁରି ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯାଇ କମ୍ପନାତ୍ମକ ନାମର ଭିତରେ ଦେଇ ଏହି ସତନାମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଯଦି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହିସାବରେ ମୋ ମନରେ ତା ଚାଲୁଥାଏ, କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କରି କଥା ଭାବୁଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ରାଜୁତି କରୁଥାନ୍ତି, କେବେ ଅସୁବିଧା ମୁଁ କାହାର କରିପାରିବିନି କି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଯଦି ଜ୍ଞାନବାନ ହେଇ ଉଠିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ମୋର ପଥଟା ସୁଗମ ହୋଇ ଉଠିବ। ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନୁସରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାଗରେ ସବୁଦିନ ଭୋଗ ଦେବାର ଭିତରେ ଦେଇ ମୋର ଭଲ ପାଇବାଟା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଉଠେ ଖାଲି କଥାରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଯଦି କଥା ଉଠେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଖାଲି ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭାବୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ସେବା ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଭଲ ପାଇବାଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରେ ନା ବା ଭଲ ପାଇବାଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ ନା। ପରମପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶ ଏତେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୋତେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭୋଗ ଦେଇ ମୋର କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଭଲ ପାଇବାଟା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ଉଠେ। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଦିନଟା ସାରା ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଆଗରୁ 6 ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମୁଁ ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଜୟ ଗୁରୁ।